الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم شہادت نامہ سے شہادت نامہ کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ آج ہماری چوتھی نشست ہے۔ یہ باب دوم کی 5ویں فصل سے مطالعہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے عنہ کے قاتل ابن ملجم نے ایک عورت سے عشق کی وجہ حضرت کو شہید کیا۔ اس عورت کی مناسبت سے اس فصل میں ابتداءً بطور تمہید ہر عورت سے نفع و ضرر کو اور اس کے بعد ابن ملجم کے عشق اور حضرت کے شہید کرنے پر آمادگی کو بیان کیا گیا ہے۔ عورت کا نفع و ضرر۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو مثل سنبل کے زہر ہی زہر ہیں، جیسے شراب، سیندی وغیرہ، اور بعض چیزیں مثل سانپ کے زہر بھی ہیں اور تریاق بھی۔ اللہ تعالیٰ کا دوست ایسی چیزوں سے تریاق لیتا ہے اور شیطان کا دوست زہر لیتا ہے۔ ان چیزوں میں جو زہر اور تریاق ہے، ایک عورت بھی ہے۔ عورت زہر بھی ہے اور تریاق بھی۔ عورت کا زہر عورت کے لیے اور عورت ہی کی سن کر مرد وہ کام کر گزرتا ہے جس سے دین برباد ہو جاتا ہے، نہ کرنے کے گناہ کرتا ہے۔ عورت ہی کی خاطر حرام کمائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عورت کی وجہ سے نہ اللہ کا خیال رہتا ہے نہ رسول کا۔ عورت کی فرمائش پوری کیے بغیر چین نہیں آتا۔ عورت کا تریاق۔ عورت کی وجہ سے آنکھ اور دل کی حفاظت ہوتی ہے۔ جس کو عورت نہ ہو وہ بد نظری میں تو ضرور مبتلا ہوگا، اگرچہ شرمگاہ کو بچائے مگر دل کو شہوت کے وساوس سے نہیں بچا سکتا۔ نماز پڑھ رہا ہے، دل میں جمع کے وہ خطرات آ رہے ہیں کہ کسی کے سامنے کہتے ہوئے شرم آئے۔ جس طرح مخلوق زبان کی باتیں سنتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دل کی باتیں سنتا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور جمع کی باتیں کر رہے ہیں۔ عورت رہنے سے ایسے خطرے دل میں نہیں آتے۔ یہ عورت کا تریاق ہے۔ عورت خانداری کے امور سنبھال لیتی ہے۔ مرد کو دینی و دنیاوی امور طے کرنے کی فرصت ملتی ہے۔ یہ بھی عورت کا ایک تریاق ہے۔ عورت کے زہر سے بچاؤ۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت سے نکاح ان 4 وجوہ سے کیا جاتا ہے: مال، جمال، حسب۔ 3، تم عورت سے نکاح اس کی دینداری کا دیکھ کر کرو۔ تم عورت سے نکاح اس کی دینداری دیکھ کر کرو۔ مال، جمال، حسب کا خیال مت کرو۔ دیندار عورت سے تم کو تریاق ہی تریاق ملے گا، زہر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دوست عورت سے تریاق لیتا ہے۔ شیطان کا دوست عورت کے زہر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایسا نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شیطان جس کا دوست ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑا ہوا ہو، گمراہ ہو گیا ہو، دنیا کے کیچڑ میں اس کی شے پر لت پت ہو گئے ہو، نفس و شیطان کا اس پر غلبہ ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ کا کچھ خوف نہ رہا ہو، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا ہو اور اس پر عورت کا زہر چڑھ گیا ہو، تو سنو، وہ ابن ملجم شقی ہے۔ ابن ملجم کی نسبت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی میں کیا بتلاؤں کہ لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑے بدبخت 2 شخص ہیں۔ اگلے لوگوں میں وہ شخص جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالا تھا،
जिसके बायस सब पर अजाब आ गया। और दूसरा, मेरी उम्मत में वो शख्स है जो बड़ा बदबख्त है, ऐ अली, जो तुम्हारे चेहरे और दाढ़ी को तुम्हारे खून से रंगेगा। ये फरमाकर आपने अपना मुबारक हाथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर और चेहरे मुबारक पर फेरा। हाय इब्ने मुलजिम, कमबख्त, तुझ पर औरत का क्या जहर चढ़ गया था कि तूने एक औरत की नजिस शर्मगाह के लिए पाक मुक़द्दस ज़ात और अल्लाह ताला के तमाम दोस्तों के सरदार को अरे जालिम तूने शहीद कर दिया। कल अल्लाह ताला को क्या जवाब देगा। इब्ने मुलजिम के इश्क की इब्तिदा। गज़ इब्ने मुलजिम फ़तह की खुशखबरी सुनाने के लिए कूफा आया और कूफा के तमाम मोहल्लों में फ़तह की खुशखबरी सुना रहा था कि उसका गुज़र एक ऐसे महल्ले से हुआ जिसके एक घर में गाने बजाने की आवाज़ आ रही थी। इब्ने मुलजिम उस घर के दरवाजे पर खड़ा अल्लाह के अज़ाब से डरा रहा था कि उस घर से बनाव सिंगार किए हुए चंद औरतें निकलीं। उनमें एक औरत ऐसी थी जिसका हुस्न जमाल तमाम अरब में मशहूर था। उसका नाम क़िस्ताम था। इब्ने मुलजिम की नज़र उस पर पड़ते ही उसका आशिक़ ज़ार हो गया। मोहब्बत की बिजली चमकी, सब्र हाथ से जाता रहा। इब्ने मुलजिम क़िस्ताम के नज़दीक आकर कहा, प्यारी नाज़नीन, सच बता, तू किस कबीले की है। उस औरत ने बताया कि वो खारिजी है। जंग नहरवान में उसके बाप, भाई और दीगर 12 खराबतदार मारे गए हैं। इब्ने मुलजिम ने पूछा, तू बेशौहर है या तेरा शौहर मौजूद है। क़िस्ताम ने कहा, काबिल नहीं है। इब्ने मुलजिम ने कहा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। क़िस्ताम ने कहा, मैं अपने खराबतदारों से मशवरा करके जवाब देती हूँ, तुम घर में आओ। इब्ने मुलजिम को अंदर बुलाकर बिठाया और ख़ुद तरह तरह से आरास्ता होकर सामने आई। अब तो इब्ने मुलजिम लोट पोट हो गया। इब्ने मुलजिम ने कहा, कहो क्या कहते हो। क़िस्ताम ने कहा, निकाह के लिए सब राज़ी हैं मगर महर बहुत भारी है। इब्ने मुलजिम ने कहा, क्या महर है। क़िस्ताम ने जवाब दिया, 3 चीज़ें। 3000 रुपया नक़द, हज़रत ने रुपया लिखा है जो उस वक्त वहाँ की जो भी करेंसी होगी, दीनार दिरहम वगैरह, खूबसूरत गाने वाली बांदी, और तीसरे अली इब्ने अबी तालिब का कत्ल। जिस दिन अली को तुम शहीद करोगे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसी दिन तुम्हारा हमारा निकाह हो। इब्ने मुलजिम ने कहा, रुपया और बांदी मंजूर, मगर हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शहीद करना कुछ आसान काम नहीं है। ऐ क़िस्ताम, हज़रत अली को तूने क्या समझा है। हज़रत अली शहसवार मशरिक़ व मग़रिब हैं और अरब के तमाम पहलवानों को नीचा दिखाने वाले हैं। जब वो तलवार ज़ुल्फ़िकार अपनी मियान से निकालते हैं तो कोहे ख़ाक पर भी लर्ज़ा पड़ जाता है। जब वो हाथ से नेज़ा हिलाते हैं, दिलेरों और पहलवानों पर एक बला आ जाती है। क़िस्ताम ने कहा, अच्छा, मैं रुपया और बांदी माफ़ करती हूँ, सिर्फ अली का शहीद करना मेरा महर है। अगर मेरा विसाल चाहते हो तो ये काम करो। हाय कमबख्त इब्ने मुलजिम, तुझ पर ये बहुत नाजुक वक्त है। औरत का जहर तुझ पर चढ़ रहा है। आखिरत के बर्बाद होने का वक्त है। इब्ने मुलजिम खुद भी अपने दिल में ये कह रहा था कि हाय, क्या मैं इस शहर में हज़रत अली को मारने के लिए आया था। काश मेरे आने की घड़ी को आग लग जाना था। मैं नहीं आना था, मगर क्या करूं, अब मेरा दिल क़िस्ताम का हो गया है। जो हो सो हो। कहकर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने की शर्त मंजूर कर लिया। क़िस्ताम ने कहा, तुम्हारी मदद के लिए और भी चंद लोगों को साथ देती हूँ, जल्द इस काम को पूरा करो। जालिम इब्ने मुलजिम ने अपनी उस कीमती तलवार को जो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में तोहफ़तन पेश किया था, कई बार जहर में बुझाया और मौका ताकता रहा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कूफा में तशरीफ़ आवरी और खुतबा। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़तह और नुसरत के साथ कूफा में दाखिल होकर बहुत बलीग़ खुतबा दिया। मेंबर के सीधे तरफ हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उनसे फरमाया, बेटा, इस महीने के कितने दिन गुजरे। शाहज़ादा हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, माह रमज़ान के 13 दिन गुजर चुके हैं। बाईं तरफ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे भी फरमाया, बेटा इस महीने के कितने दिन बाकी हैं? साहिबजादा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, रमज़ानुल मुबारक के 17 दिन बाकी हैं। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दाढ़ी मुबारक पर हाथ फेर कर फरमाया, इस माह में मेरी दाढ़ी को मेरे सर के खून से रंगीन होना है। उसके बाद आप इस कदर रोए कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। तमाम मजलिस भी रोने लगी। फिर फरमाया, लोगों, तुम समझते होंगे कि मैं मौत से डरता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो हमेशा मौत का आर्ज़ूमंद रहा हूँ। अक्सर शहादत का इंतज़ार रहता है। एक फारसी का शेर लिखा है हज़रत ने, मर्ग मारा ज़िंदगी दीगर अस्त, ज़हर मर्ग अस शहद शीरी खुशतर अस्त। हमारी मौत से एक दूसरी ज़िंदगी शुरू होती है। मर्ग मारा ज़िंदगी दीगर अस्त। मौत का जहर शहद से ज़्यादा शीरी व बामज़ा है। ज़हर मर्ग अस शहद शीरी खुशतर अस्त। इस शेर में शुहदा की हयात की तरफ इशारा है। एक और शेर हज़रत तहरीर फरमा रहे हैं, मर्ग साज व मग़ज़ रा साफ़ी ज़ पोस्त, ता रसानत दोस्त रा नज़दीक दोस्त। मौत से छिलका निकल जाता है, सिर्फ मग़ज़ ही मग़ज़ बाकी रहता है। मर्ग साज व मग़ज़ रा साफ़ी ज़ पोस्त, इसलिए कि मौत दोस्त को दोस्त के पास पहुंचा देती है। ता रसानत दोस्त रा नज़दीक दोस्त। उसके बाद हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, साहिबो, क्या आपको मेरे रोने की वजह मालूम है? मैं अपने मज़लूम जिगर गोशा हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के लिए रोता हूँ। ये एक तो मुसाफिरत में हैं, अब अनक़रीब उन पर यतीमी भी आने वाली है। अय हाजिरो, गायबों को पहुँचाओ कि जब मेरे बच्चों के शहीद होने की खबर पहुँचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंदों के शहीद होने की खबर पहुँचे, तो तुम्हारा रोना अल्लाह ताला के गज़ब को कम करेगा। आज उन शहीदों के लिए जो गमगीन होगा, कल उसको अंदाज़े से ज़्यादा खुशी हासिल होगी। अय अजीज़ो, हज़रत हसन की हालत को याद करो। उनके लब शीरी दुश्मन के जहर से सब्ज़ हो गए हैं। हुसैन बिन अली के शहीद होने को सोचो। उनके गमज़दा पाक औलाद के गम को सोचो। फिर हज़रत हुसैन की हालत को सोचो। उनकी तशनलबी और खस्ता जिगरी और ज़ख्मी तन और गम और रंज से भरे हुए दिल को सोचो। उनके खूबसूरत चेहरे मुबारक को खाक व खून में पड़ा हुआ सोचो। क़याम कूफा के ज़माने में एक रात हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में इफ्तार फरमाते, एक रात हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में 3-4 लुक़मे से ज़ायद तनाउल न फरमाते। लोग अर्ज़ करते कि अमीरुल मोमिनीन कुछ ज़्यादा खाइए, तो फरमाते, मुझे अल्लाह ताला से मिलना है। मैं ज़्यादा खाने की हालत में अल्लाह ताला से मिलना नहीं चाहता। एक रोज़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने से अर्ज़ किया गया, अमीरुल मोमिनीन अपने साथ मुहाफ़िज़ रखिए। इब्ने मुलजिम तलवार लिए आपके पीछे फिरा करता है। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाए, हर आदमी के साथ 2 मुहाफ़िज़ फरिश्ते हर वक्त मौजूद रहते हैं, जो उस शख्स की हिफाजत करते रहते हैं। जब उसकी मौत का वक्त करीब आ जाता है तो वो फरिश्ते हट जाते हैं। इंसान की ज़िंदगी की एक हद है, वो उसके लिए एक मजबूत किला है। वक्त से पहले कोई किसी को मार नहीं सकता। जब 19 रमज़ानुल मुबारक की रात आई, तमाम रात आप इबादत में मशगूल रहे, बिल्कुल नहीं सोए। बार बार सहन में आते, आसमान को देखते और फरमाते, सदक़ रसूलुल्लाह, वल्लाहि सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं फरमाए हैं। फिर मेरे क़ातिल को मेरे मारने से कौन चीज़ रोक रही है? जब आपके मस्जिद जाने का वक्त करीब आया तो आपने ताज़ा वज़ू करके बाहर जाने का इरादा फरमाया। घर में जो ख़ास थे वो सामने आए और आपका दामन मुबारक पकड़ने लगे और आपको छोड़ते न थे कि आप बाहर तशरीफ़ ले जाएं। साहिबजादों ने चाहा कि उनको अलहदा करें। आपने फरमाया, उनको मत रोको, ये मेरी जुदाई में रो रहे हैं, हमारे दिल के टुकड़े हो रहे हैं। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया,
کہ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میں اس مہینے میں شہید ہونے والا ہوں۔ پھر ایک ایک صاحبزادے اور صاحبزادیوں کو گلے لگا لگا کر رخصت کرنے لگے۔ در در و دیوار سے الفلاح الفلاح کی صدا آ رہی تھی۔ سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ اسباب باندھ رہا ہوں اور سب سے دل اٹھا لیا ہوں، پرانے محبت کرنے والوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ وقت آ گیا ہے کہ سارے غموں سے چھوٹ جاؤں، دنیا کی خوشی اور غمی پر لات مار دوں۔ کب تک کمینوں کی دل دکھانے والی باتیں سنیں، کب تک ان کے اور ان کے مصیبت ڈھانے والے حرکات کی برداشت کریں۔ جنت کے محل ہمارے لیے آراستہ ہو رہے ہیں، ہم اس دنیا کے قید خانے میں بڑی محنت سے زندگی بسر کیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ مسجد میں پہنچ کر اذان دیے۔ ابن ملجم میں 2 ساتھیوں کے خستام کے گھر میں شراب پی کر مست پڑا تھا۔ خستام نے اس کو جگایا اور کہا کہ اگر میرا وصال چاہتا ہے تو اس وقت کو غنیمت جان کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اکیلے ہیں، پھر مسلمان جمع ہو جائیں گے، موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ ابن ملجم زہر آلود تلوار لیا ہوا اٹھا اور میں ساتھیوں کے مسجد کے اندر آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے بعد مسجد میں تشریف لا کر نماز شروع کیے۔ پہلے سجدے سے اٹھے تھے کہ ابن ملجم شقی نے تلوار چلائی۔ اتفاق سے تلوار سر مبارک میں اس جگہ لگی جہاں جنگ خندق میں زخم آیا تھا، ہڈی توڑتے ہوئے سر مبارک کے نیچے تک پہنچ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا سخت اور مہلک زخم کھاتے ہی نعرہ مارا، فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں اپنی مراد کو پہنچا اور کامیاب ہو گیا۔ اللہ اللہ، وہ کیسے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینا اپنی مراد کو پہنچنا سمجھتے تھے۔ تلوار کی چوٹ پیشانی پر کھا کر خوشی کا نعرہ مارتے تھے، مر جانے کو زندہ ہونا سمجھتے تھے۔ کیسے مبارک لوگ تھے، اور وہ کیسا ناپکار بدبخت تھا جو ایک عورت کی ناپاک جگہ کے لیے اپنے بزرگوں کو شہید کر کے خوش ہو رہا تھا۔ یہ اور وہ ایک ہی جگہ کے رہنے والے، ایک اللہ تعالیٰ کا دوست تو دوسرا شیطان لعین کا دوست۔ اب 5ویں فصل کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان لیوا زخم لگنے پر جس جذبے کے تحت فزت برب الکعبہ فرمایا، اس جذبے کو سمجھنے کے لیے اس فصل میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حیات الشہداء، حیات عام، ارواح پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ ان مباحث کو پیش نظر رکھنے کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فزت برب الکعبہ کی حقیقت واضح ہوگی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر جان لینے والا گہرا زخم لگا، جینے کی امید نہیں، تو آپ خوشی کا نعرہ مار کر فرماتے ہیں، فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، میں اپنی مراد کو پہنچا اور کامیاب ہو گیا۔ یہ کاہے کی خوشی ہے؟ آپ کو کون سی مراد کو پہنچے صاحبو؟ کہ آپ نے غور فرمایا؟ اس وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی خوشیاں ہوئیں۔ ایک خوشی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو مرا ہوا خیال نہ کرنا، یہ مرے نہیں ہیں بلکہ پروردگار کے پاس جیتے جاگتے موجود ہیں، اس کے خوان کرم سے ان کو روزی ملتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ مسلمانوں، تم اپنی حالت پر قیاس کر کے کہیں ہمارے جان نثاروں کو مردہ کہنے لگو گے، وہ مرے نہیں، وہ تو زندہ ہیں۔ راہ خدا میں جان و مال نثار کرنے والے اور اپنی ہستی کو ہمارے واسطے خاک میں ملانے والے، کیا یہ ان کے برابر ہو جائیں گے جو خواہشات نفسانی میں آلودہ اور لت پت ہیں اور فانی زندگی میں جی رہے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے تم ان کو زبان سے مردہ مت کہو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور دل سے بھی ان کو مردہ مت خیال کرو، غلط زبان اور دل سے ہر طرح ان کا ادب کرو۔ ان کی زندگی بھی کچھ فرضی نہیں، مبالغہ نہیں، واقعی وہ زندہ ہیں، زندگی کے سارے آثار مرتب ہیں،
जैसा कि इरशाद बारी ताला है, युरज़क़ूना फ़रीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, सूरह आल इमरान की आयत है। अपने खुदा के पास उसके फजल से खाते पीते और खुशियाँ मनाते हैं, यानी उम्दा हैयत में हर किस्म की लज्जत व आराम हासिल कर रहे हैं। जहाँ चाहे गुलगश्त करते हैं। गुलगश्त मतलब बाग में सैर करना। अपने आमाल साबिक़ा की बहार लूट रहे हैं। उनके आमाल गुल रयाहीन और हुर जन्नत बनकर उनके सामने हैं। वो उससे लज्जत ले रहे हैं। आलम ख़ुद्स में तरक्की कर रहे हैं। अल्लाह ताला के क़ुर्ब के दर्जे बढ़ रहे हैं। ये उनकी आखिरत की ज़िंदगी है। शुहदा की दुनियावी हयात, दुनिया में भी तो वो इस एतबार से ज़िंदा हैं कि जिस चश्मे खैर को उन्होंने दुनिया में जान देकर बहाया था वो कभी बंद ना होगा। जिस दरख्त पुरसमर को उन्होंने अपने खून से सेंच कर परवरिश किया था उसके फल और फूल कभी मुनक़ता न होंगे। यजीदियों की हज़ार ज़िंदगियाँ हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मरने पर से क़ुरबान। मुहिब्बान अली रज़ियल्लाहु अन्हु, सच फरमाना कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया है। अली नहीं, अली के दुश्मन मर गए हैं। उनके साथ उनका नामो निशान भी मिट गया है। हयात शुहदा से मुताल्लिक़ मुंदरज बाला मज़मून को वाज़ेह तौर पर समझने के लिए ज़ैल में हयातुन्नबी, हयातुश्शुहदा, हयात आलम अरवाह को काफ़ी तशरीह व तौज़ीह के साथ बयान किया जाता है। इंशाअल्लाह इसका ज़िक्र आइंदा की नशिस्त में किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम सलातन व तस्लीमन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही बहुर्मतिल हुसैन व अख़ीही व उम्मिही व अबीही व जद्दिही व बनीही क़द्र जम्मा नहनु फ़ीही। खुदाया बिहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बलक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावत अमरत कुनी वल क़बूल मनोदस्त दामान आले रसूल ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। अस्तफ़ैल ख़्वाजगाने नक्शबंद कार दुनिया आख़िबत महमूद बाद। व सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।